ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मोर सादर हरिओम। आज आम 75 नंबर श्लोक उपर आलोचना रखिबा। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम जोगम जोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। जे प्रकृत साधक परमार्थ मार्ग रे जहाँ किछि लाभान्वित हुए, जहाँ ठारू किछि लाभान्वित हुए, से तांको प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करवा स्वाभाविक कथा। तेणु संजय वर्तमान व्यासंग प्रसादरू एभली अलौकिक जहाँकि भगवानकर मुख निश्रुत वाणी दिव्य वाणी श्रवण कले, तेणु कृतज्ञता ज्ञापन करने को जाई कहउचंती मु निजे व्यासदेवंक कृपारू साक्षात जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण यही परम गोपनीय जोग कहूथिबार शुणिली। भगवान श्रीकृष्ण ओ महात्मा अर्जुनंकर संपूर्ण संवाद शुणी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हेले। आनंदर सहित एबे कहउचंती जे व्यासंकर कृपारू मते एक कथा मिलिला। कौन कृपारू मिलला तार तात्पर्य कौन भगवान कहिचंती। 10म अध्यायर प्रथम श्लोक रे जत्ते हम प्रियमाणाय बक्ष्यामि हितकाम्यया। तमे मोर अत्यंत प्रिय हेतु मु तुमको हित कथा कहूछि, अत्यंत हित कथा कहूछि। तापरे 18 नंबर श्लोक रे 18 नंबर अध्यायर 64 श्लोक रे कहउचंती इष्टोसि मे दृढ़मिति तत्व बक्ष्यामि ते हितम। मु तुमको तत्व कथा अत्यंत इष्ट कथा जोटा कि तुमर श्रेय कथा तुमको कहूछि। तापरे या पूर्वर मध्य कहचंती जत्श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तुमर जोटा श्रेय हब जीवन परम कल्याण हम से कथा मु कहूछि। तापर पुणी कहले 18 अध्याय 65 श्लोक रे कहचंती माँ में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अत्यंत प्रिय हेतु मु तुमको एक कथा कहली। तापर कहले अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात समस्त पापरु मु तुमको मोक्ष करदेवी। एभली दिव्य वाणी, एभली भगवान श्रीकृष्णंकर मुख निश्रुत वाणी निर्भर प्रतिश्रुति ये केवल व्यासंकर प्रसाद। जदि व्यास दिव्य दृष्टि देई न थांते ताहले संजय कथा शुणी पारि न थांते। तेणु व्यासंक कृपारू ये कथा मु लाभ कली। एतद् गुह्यम परम जोगम। भगवान समस्त जोगर ईश्वर, तेणु भगवान को जोगेश्वर कुहाइचंती। तांको द्वारा कुहा जाइथिबारु एही गीता शास्त्र जोग अर्थात जोग शास्त्र नाम प्रसिद्ध। यह अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय, यह सदृश श्रेष्ठ और गोपनीय अन्य कौनसी संवाद देखा शुणा मिले नहीं। जीवर भगवान को प्रति थिबा नित्य संबोधर नाम होची जोग। सही नित्य जोगर परिचय कराइबा पई कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग कथा भगवान वर्णना करिसंती। तो तेणु गीतार प्रत्येक अध्याय को जोग बोली कहुई एवं गीता को
ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ୍ କୃଷ୍ଣାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କଥୟତଃ ସ୍ୱୟଂ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖପଦ୍ମାତ୍ ବିନିଶ୍ରୁତା, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମରୁ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କଲି। ସଞ୍ଜୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଶୁଣି ନାହିଁ ବା କେହି ମୋତେ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 76 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ରାଜନ୍ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସମ୍ବାଦମିମମଦ୍ଭୁତମ୍ କେଶବାର୍ଜୁନୟୋଃ ପୁଣ୍ୟಂ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଏହି ପବିତ୍ର କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଚରଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କଥା। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ତୁମକୁ, ଯେତେ ସାଂସାରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଇଏ ତୁମକୁ ସମୟ ଆସିବ, ଏ କଥା ତୁମକୁ ବ୍ୟଥା ଦେବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ମୋହ ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ରାଣାଂ ପବିତ୍ରମ୍ ଯୋ ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଚ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଯିଏ ନିଜେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ପବିତ୍ର କଥା କେମିତି କହିବ? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଜଣା, କାରଣ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଏକ କଥା ଆସେ, ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭୀଷ୍ମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କେହି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବା ପାଇଁ, ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି କିଏ ସମର୍ଥ ଥାଏ, କେବଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କେବଳ ହିଁ ସମର୍ଥ, କାରଣ ତାଙ୍କରି କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତେଣୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜଣା। ତେଣୁ ସେ ସଂସାରର ପବିତ୍ର ନିମିତ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଶଙ୍କା ମୋହ ନଷ୍ଟ ନିମିତ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ପଛକେ ସେ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଥାଉ ପଛକେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରମପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମଣା ନିରତଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଲଭତେ ନରଃ। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏହା ବ୍ୟାସଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ବାରମ୍ବାର ସେ ହର୍ଷ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ କଥା ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏ କଥା ଶ୍ରବଣର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେବା ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏ କଥା ସେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଲୌକିକ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ହର୍ଷିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏହି ପ୍ରକାର ସଞ୍ଜୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଅଲୌକିକ ବୋଲି କୁହାହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି କୁହାହେଇଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତମ୍ ରୋମହର୍ଷଣମ୍
ଯେକୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ରୋମହର୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଲୋମହର୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 4 ବର୍ଷରେ ବେଦ ପାଠ କଲେ, ଏ କଥା ଶୁଣି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 32 ବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବକ ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ରୋମହର୍ଷଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଠାରେ ନ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଏଠାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସଞ୍ଜୟ ନହେଲେ ଏ କଥା ସଞ୍ଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 75 ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ରଖିବା। ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଶ୍ରୁତବାନ୍ ଏତଦ୍ ଗୁହ୍ୟମହଂ ପରମ୍ ଯୋଗଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ୍ କୃଷ୍ଣାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କଥୟତଃ ସ୍ୱୟଂ। ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦାତ୍, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଶ୍ରୁତବାନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି, ଏତଦ୍ ଏହା, ଗୁହ୍ୟମ୍ ଗୁହ୍ୟ, ଅହଂ ମୁଁ, ପରମ ପରମ, ଯୋଗମ୍ ଯୋଗ, ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ୍ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, କୃଷ୍ଣାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ, କଥୟତଃ କହିଥିବାରୁ, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ରଖିବା। ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଶ୍ରୁତବାନ୍ ଏତଦ୍ ଗୁହ୍ୟମହଂ ପରମ୍ ଯୋଗଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ୍ କୃଷ୍ଣାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କଥୟତଃ ସ୍ୱୟଂ। ଶ୍ଲୋକାର୍ଥ ହେଲା, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଏହି ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗକୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଅଛି। ଏହା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 76 ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ରଖିବା। ରାଜନ୍ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସମ୍ବାଦମିମମଦ୍ଭୁତମ୍ କେଶବାର୍ଜୁନୟୋଃ ପୁଣ୍ୟମ୍ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ରାଜନ୍, ହେ ରାଜା, ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି ସମ୍ବାଦମ୍ ସମ୍ବାଦ, ଇମମ୍ ଏହି, ଅଦ୍ଭୁତମ୍ ଅଦ୍ଭୁତ, କେଶବ ଅର୍ଜୁନୟୋଃ କେଶବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ର, ହୃଷ୍ୟାମି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଅଛି, ଚ ଏବଂ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ରଖିବା। ରାଜନ୍ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସମ୍ବାଦମିମମଦ୍ଭୁତମ୍ କେଶବାର୍ଜୁନୟୋଃ ପୁଣ୍ୟମ୍ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ଶ୍ଲୋକାର୍ଥ ହେଲା, ହେ ରାଜନ୍, ଭଗବାନ କେଶବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସମ୍ବାଦ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।